اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس چیز کو جس کے برابر کہا ہے ان الفاظ کو بھی اتنی ہی دفعہ دہرایا ہے، اور جس کو جس سے کم کہا ہے اسی نسبت سے ان الفاظ کو بھی قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو، اس دعوے کی بنیاد نہ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ ہی کسی حدیث یا صحابہ کے اقوال میں پائی جاتی ہے، بلکہ حال ہی میں جب کچھ مسلم سکولرز نے اس جانب توجہ دی اور تحقیق فرمائی تو ان کو حیرت انگیز نتائج کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے سامنے قرآن مجید کا ایک اور معجزانہ پہلو نکھر کر سامنے آ گیا کہ جس کی مثال دنیا کی کسی بھی دوسری کتاب میں ملنا ناممکن ہے۔ دوستو، یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ کوئی اگر کمپیوٹر کی مدد سے بھی ایسا لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا، اور یہی قرآن مجید کا امتیاز اور کمال ہے۔ مثلا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم سے دی گئی ہے۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ معنی کے لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے، مگر اگر آپ قرآن مجید میں عیسیٰ کا لفظ تلاش کریں تو وہ 25 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور اسی طرح آدم کا نام بھی 25 مرتبہ ہی قرآن میں موجود ہے، یعنی معنی کے ساتھ ساتھ دونوں پیغمبروں کے ناموں کو بھی یکساں طور پر درج کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالی ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ دوستو، یہ کلمہ الذین کذبوا بآیاتنا یعنی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے، جبکہ لفظ کلب یعنی کتے کا نام بھی پورے قرآن میں 5 دفعہ ہی دہرایا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر میں فرمایا ہے، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرا اور روشنی۔ دوستو، اندھیرے کو عربی میں ظلمات کہتے ہیں، اور قرآن میں یہ لفظ 23 مرتبہ دہرایا گیا ہے، جبکہ لفظ روشنی یعنی نور کو 24 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آیت میں یہ کہا کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، وہیں دوسری طرف ان کی تعداد کو بھی مختلف رکھا ہے۔ قرآن مجید میں 7 سماوات یعنی 7 آسمانوں کا ذکر 7 مرتبہ ہی ہوا ہے، نیز آسمانوں کے بنائے جانے کے لیے لفظ خلق بھی 7 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ دوستو، لفظ یوم یعنی دن 365 مرتبہ، جبکہ جمع کے طور پر یومین یا ایام 30 مرتبہ، اور لفظ شہر یعنی مہینہ 12 دفعہ دہرایا گیا ہے۔ لفظ شجرہ یعنی درخت اور لفظ نبات یعنی پودے دونوں یکساں طور پر 26 مرتبہ ہی دہرائے گئے ہیں۔ دوستو، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق انعام دینے کا لفظ 117 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ معاف کرنے کا لفظ مغفرہ 234 مرتبہ یعنی دگنی تعداد میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی یہ اعداد و شمار بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دوستو، جب لفظ قل یعنی کہو کو گنا گیا تو وہ 232 دفعہ شمار ہوا، جبکہ لفظ قالو یعنی وہ کہتے ہیں یا پوچھتے ہیں کو شمار کیا گیا تو وہ بھی 232 مرتبہ ہی قرآن میں دہرایا گیا۔ لفظ دنیا اور آخرت دونوں مساوی طور پر 115 مرتبہ ہی دہرائے گئے ہیں۔ لفظ شیطان 88 مرتبہ، جبکہ لفظ ملائکہ یعنی فرشتے کو بھی 88 دفعہ دہرایا گیا ہے۔ لفظ ایمان 25 مرتبہ اور لفظ کفر بھی اتنی مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح لفظ جنت اور لفظ جہنم یکساں طور پر 77 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ مزید دوستو، لفظ زکوٰۃ یعنی پاک کرنا کو قرآن مجید میں 32 دفعہ دہرایا گیا ہے، جبکہ لفظ برکات یعنی برکت کو بھی 32 دفعہ ہی استعمال کیا گیا ہے۔
लफ्ज़ अबरार यानी नेक लोग को 6 मरतबा दोहराया गया है। इसके मुकाबले में लफ्ज़ फुज्जार यानी बुरे लोग या गुनहगार लोग को सिर्फ 3 मरतबा दोहराया गया है। लफ्ज़ खमर यानी शराब कुरान में 6 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जबकि लफ्ज़ सुकारा यानी नशा या शराब पीने वाला भी 6 मरतबा ही दोहराया गया है। लफ्ज़ लिसान यानी ज़ुबान को 25 मरतबा दोहराया गया है और लफ्ज़ खिताब यानी बात या कलाम को भी 25 मरतबा ही दोहराया गया है। दोस्तों, लफ्ज़ फ़ायदा और इसका मुतज़ाद नुकसान, इनको भी यकसां तौर पर 50 मरतबा दोहराया गया है। लफ्ज़ महब्बा यानी दोस्ती और लफ्ज़ ताआ यानी फर्मा बरदारी दोनों मुसावी तौर पर 83 मरतबा दोहराए गए हैं। लफ्ज़ मुसीबा यानी तकलीफ या गम 75 मरतबा इस्तेमाल हुआ है और लफ्ज़ शुक्रन यानी शुक्रगुजार होना और हक बात को मानना, ये भी 75 मरतबा ही दोहराया गया है। लफ्ज़ इमरा यानी औरत और लफ्ज़ रजुल यानी मर्द या आदमी दोनों यकसा तौर पर 23 मरतबा ही दोहराए गए हैं। कुरान मजीद में इन अल्फाज का इतनी मरतबा दोहराना बड़ा दिलचस्प और हैरान कुन है, क्योंकि जदीद साइंस के मुताबिक इंसानी जनीन की तश्कील में भी 46 क्रोमोसोम्स हिस्सा लेते हैं और इनमें 23 क्रोमोसोम्स माँ के और 23 ही बाप के होते हैं और ये मर्द के जरसूमे और औरत के बैजे में मौजूद होते हैं। चुनाचे कुरान मजीद में दोहराए गए इन अल्फाज की जदीद साइंस के साथ मुताबिकत बड़ी माना खेज है। लफ्ज़ सलावात यानी नमाजें 5 मरतबा दोहराया गया है, जबकि अल्लाह ताला ने भी मुसलमानों को दिन रात में कुल 5 नमाजें ही पढ़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने लफ्ज़ अल इंसान यानी आदमी या बशर का लफ्ज़ 65 मरतबा दोहराया है, जबकि इंसान की तश्कील के सब मराहिल को भी उतनी ही मरतबा दोहराया है, यानी कि तुराब यानी मट्टी 17 मरतबा, नुतफ़ा यानी मनी का कतरा या बूंद 12 मरतबा, अलकिन यानी जमे हुए खून का लोथड़ा 6 मरतबा, मुज़ग़ा यानी बोटी 3 मरतबा, इज़ाम यानी हड्डियाँ 15 मरतबा, लहम यानी गोश्त। दोस्तों, ये एक इंसान की मरहलावार तश्कील है, यानी पहले वो तुराब होता है, फिर नुतफ़ा बनता है, फिर अलकिन, फिर मुज़ग़ा, फिर इज़ाम और फिर लहम। और दोस्तों, हैरानगी वाली बात यह है कि जब इनकी तादाद को टोटल किया जाता है यानी मजमुआ किया जाता है तो हमारे पास हिंसा 65 आता है। और अभी हमने ये जाना कि अल्लाह ने इंसान यानी बशर का लफ्ज़ 65 मरतबा ही दोहराया है, इसलिए इन अल्फाज के दरमियान मुताबिकत भी बड़ी माना खेज है। इसी तरह दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि लफ्ज़ अर्ज़ यानी ज़मीन को कुरान मजीद में 13 मरतबा दोहराया गया है, जबकि लफ्ज़ बहर यानी समंदर या दरिया को 32 मरतबा दोहराया गया है। इन दोनों का मजमुआ 45 बनता है। चुनाचे इनकी निस्बत को मालूम करने के लिए ज़मीन और समंदर के इनफरादी अदद को इन दोनों के मजमुए से तकसीम करते हैं तो दर्ज झेल नतीजा सामने आता है। दोस्तों, हासिल होने वाला नतीजा जदीद साइंस के ऐन मुताबिक है, जिसके मुताबिक भी ज़मीन पर 71% पानी जबकि 29% खुश्की है। दोस्तों, इन तफसीलात पर गौर करने से ये हकीकत आया हो जाती है कि कुरान मजीद का हिसाबी निज़ाम इतना पेचीदा मगर मुनज़्ज़म है कि ये इंसानी अकल के बस की बात नहीं। लारेब तमाम जिन्नो इंस मिलकर भी ऐसी बेमिसाल किताब तैयार नहीं कर सकते। हालात हाजिरा पर नज़र डालें तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त शाम, दमिश्क, मिस्र और इराक वगैरह में लाखों ईसाई और यहूदी एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 40 लाख के करीब मौजूद हैं, जिनकी मादरी ज़ुबान अरबी है, जो अरबी ज़ुबान में नसर लिखने पर कादिर हैं और जिनकी निगरानी में अखबार और रिसाइल अशात पजीर हैं। इनमें ऐसे ऐसे अदीब और माहिर लिसानियात हैं जिन्होंने लुगात अरबिया पर नज़रुल मुहीत, अल मुंजिद, अकरबुल मवारिद और अल मुहीत जैसी सखीम किताबें लिख डाली, मगर ये लोग तौरात, ज़बूर और इंजील के बारे में इस किस्म के कंप्यूटराइज्ड निज़ाम न पेश कर सके। दोस्तों, यूँ महसूस होता है कि कुदरत ने ये निज़ाम अज़ल ही से कुरान मजीद के लिए मुख्तस फरमा दिया था, जिसका इजहार अब कंप्यूटर के ज़माने में हुआ है।
दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए। दोस्तों मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप ट्रस्ट टेलीविजन के नए चैनल ट्रस्ट इस्लाम को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कीजिए और इंशाल्लाह इस चैनल पर आप इसी मौजू से मुंसलिक वीडियोस पाएंगे।